Сегодня проект «Жизнь без рака» продолжает свою деятельность после волны благодарных отзывов, поддержки, комментариев от нашего замечательного общества. Это не просто проект или какая-то программа. Это история реальных женщин, надежда на будущее, которая основана на научном исследовании, на поддержке и понимании. Но это еще не все. Мы также горды, что имеем возможность приглашать различных экспертов в наш проект. Мнение и опыт неоценимы для того, чтобы мы могли понять, как правильно поддерживать себя и своих близких на пути к выздоровлению. Только вместе мы можем продолжить путь борьбы за каждого, кто стремится к здоровой и счастливой жизни. Мы надеемся, что данный видеоролик вызовет у вас исключительно положительные эмоции и будет иметь отклик в вашем сердце. Приятного просмотра! Здравствуйте, я Игамова Зулайхо, координатор проекта благотворительного фонда «Музафар», который организован для женщин-пенсионерок и женщин, которые переболели онкологическими заболеваниями и сейчас находятся в ремиссии. Цель нашего проекта – объединить эти категории женщин, чтобы совместно проводить время, совместно общаться и, кроме того, заниматься полезным делом. Наша группа готовит заморозки, полуфабрикаты, такие как вареники, пельмени, котлеты по-киевски. Делаем мы все это с любовью, домашнее все. Нашу продукцию, этим самым вы окажете помощь нашим женщинам, которые занимаются их изготовлением. И просто-напросто попробуйте наши домашние вкусняшки, которые, надеюсь, вам всем понравятся. районе Абдурахмон Джоми, Кучай Насрат Максум, Рафио Михаил, Солтмон Хаштуци, Хай Хозирашта, Шахид Шавида, زندگی میکنم. خیلی خوب خدا با شکر ما 5 نفریم. نه که 5 نفر یگان تمام مکتب میونه خوندگی نیستیم. یعنی نه دخترها نه بچه‌ها. بعد این کسب هم مادرم وای کردی بود. وقتی که به خدمت اومد چی میکرد؟ با ما را هر زیاد دوزی بود. با کرتوی چکر ما هم تری چیزها را یاد میداد. ما زندگی ما پیش میبردیم. چند سال حکومت رایون کویبش چوداروشا کرتوی چکان هم تریوشا وای کردیم. شما می‌دونید؟ شما заказ میدونم. закази ами حکومت رایون کویبش заказش тамом بود. اصلا میدونیم. شوهرم کاری بودم. همون خونه شوهرم ده همین заказ کراقی و همین چکاندوزی و بولیش ده هم تری چیز عروسورا وای دخترم بود. وقتی که بردم من چی کرد دیدن وای کردن همه حیران که چه خیلی اپیراتسیا داری این کسال دیم ستیپینه در شما تا وقت چوکا وقتی من خداوند که درد داد چی کشم هیچ ترس نداشتم حاضرم باشه خیلی خدا با شکر من یگان این کسال من یگان وای ندارم خیلی اپیراتسیا کردن اپیراتسیا هم سوز گذشت ما 4 نفر در یک پالات خوابیدیم. یکم کسالیه که در اپیراتسیا ما چسبیدگی و میخواستم راه میگشتم با او کسالای دیگر چوی میدم یکم چی میکنم با فرج میدم من میگم این شما وای داشت شما کسالی شما نخیزی ممکن نیست شما خوچو نکنی وای نکنی دای کورم میکنم با کور مای نکردم پخت و پزم وای میکنم اینا آدم ها میگن پیش علو رفتن ممکن نیست یا اینو میکنم میرم پیش علو هم نونم میبندم آبکوتم میکنم هشون با کار میشه و اینا قراق دوزی میشه و چکان دوزی میشه من فکر نمیکنم کسالی خودم هیچ فکر نمیکنم که در بدن من همین کسال هست یا بود همین کسال من یا اپیراتسیا خودم تمام فکرش نمیکنم برای که خیال منم نیست در وجود من همین کسال وقتی که کارگری نگینه اکرامی بودم و یا اومدن خبر دادن که همین تری جایی هست که زنها همین کسال همونجا جمع شدگی شما چی وای میکنی؟ و من گفتم که مایلش من میخوام که برام قطعشو شناس شدن گپ زدن وای کردن خیلی اینا 3 هفته میشه که ما رفته هستیم من داخل محقوله
خاطر زنها شناس شدیم، با یک گروه نو پیدا کردیم، دوستای نو پیدا کردیم. توقعه پلیمین چیورم هستن واشته همدیگری مو قطعی درد دیل کاره گفت میزنیم برای کار مو کی جا کار میکنه کی چی کار میکنه گفته شته گفت میزنیم. زیاد مهمه که باید که همیشه زنها چو احتیاط کردن در کاره دختر پیش دختر رفته اومدن شو در کاره عصب شو ویرون کردن در کار نیست. همه اساسی عصبه. آدم که هشش با کار شود با یگان چی شود عصبش ممکن ویرون نشود برای که فکر نمیکنه برای کارم در افتیو شود کار ما بسپارم یا که وای کردن خوب تر ایده ای به کار ایستادن عصب شو ویرون کردن. Ой, нам уже очень много лет, мы давно на пенсии, мы члены клуба «Хамдилон Оптима». Поступило предложение, чтобы помочь этому фонду. Мы собираемся так дружненько в этом коллективе, лепим вот такие домашние, наидомашние пельмешки, вареники делаем. Это и общение, и вкусняшки. Поступило такое предложение, мы рады этому проекту. Если наш труд кому-то чем-то поможет, мы будем очень рады. На самом деле, исцеление – это доброе слово. Исцеление – это вера в себя. Ну и вера во Всевышнего. Это на самом деле так. Потому что много случаев я сама знаю, я сама перенесла, как бы вот крылышком эта болезнь задела меня. И я просто сама себе сказала, вот давай, лечись, верь в себя, верь в лучшее. Потому что нам еще всем вот в этой жизни много что надо успеть сделать. У нас дети, у нас внуки, у нас родные, близкие. И, конечно же, сама ответственность перед собой и добрые мысли, они любому человеку при любом заболевании помогут. Гастробар Комьюнити – это мультиконцептуальное заведение, которое не только радует своих гостей вкусными блюдами и напитками, но и активно поддерживает благотворительные организации, одним из которых является фонд Музафар, по инициативе которого поддерживает женщин, находящихся в ремиссии онкологии. Таким образом, Гастробар Комьюнити становится не просто местом для приятного времяпрепровождения, но и центром поддержки и солидарности, где каждый наш гость может почувствовать себя частью большого и дружного сообщества. من ایشخ میدوا فایزی گل از سروان از خلغان که دو دختر و دو پسر دارم. من 60 ساله خیلی گل پرور گل قطعی کار میکنم. شغلی دوست داشتم کسبم همه وقت نغز میبینیم گلم بسیار امیر رهای دور میبرن بازارو میگیرن همسایه ها میبرن خیلی نغز. من کسل شدم چند روز خیلی بیمار بودم مایده امیر رئیسمو بیا برنیسه میبرم اول نه گفتم بعد نه چون اکن کسل شدم نتونستم گرفته بردن اکن سبب شد و پیش چی کرد تغذیت کردیم خیلی حوضی به همه هم نگاه نکده کار میکنم خیلی 100 باری خدا شکر زندگی ما ساز در هم کورپوسنا لچینی کردم 2 مرتبه خیمیا گرفتم 2 کورس لچینی کردم نام دکتر اولیم انوارویچ دکتری نغز که مناسبت نغز مناسبت میکنم لیکن من خیمیا همه در قرآن گرفتم در врачой همه جای خدمت онкологический врач جورابک دل باورم نداد که من سرطان باشم نخواه که من سرطان باشم گفتم فکر کردم کم ترزیق شدم که خیلی بسازم خیلی پرسیدم ایمو زنکو وقتی که دارو ریختن دست دارو ریختن بعد گفتن خیمی من نفهمیدم کم ترزیق شدم نترسیدم خیلی خدا من خودش
дасти парварида. Нағзм сад бори худо шугрсоз ҳам тараккучонда қувват нест. ҳамин ман қати кор кунам, ҳамаи фикром даркам меша, асабом ором меша. خود من نقص حس میکنم. همین خیلی گفتنیم که فقط خداشون رو نگاه کنن و نظارتی دکترها برون تست کشون ای نظر بگذارن. همین خیلی یوشو همین خیلی برای که من خدمت چی نکردم. خدم در نرفتم می گفتن حالی بر موضوع عوض همه قیدی خدا جان همین نقل گوش می فرزندان خدا جان تنشون صحت باشد. دخترهای مهربان، زنهای مهربان، شما عصبی نشوید. انا فقط خودتون به دکتر مراجعت کنید. انا این کسل میگذرد. دخترهای شیرین وقتی که میدونید که کسل خودتون به دکتر مراجعت کنید. نشینید خونه بر عصبی نشوید. Здравствуйте, меня зовут Тахмина. Я являюсь сертифицированным йога-терапевтом, а также сертифицированным проводником телесных практик по различным видам горевания. А вы знаете, что люди, которые болеют онкологическим заболеванием, также проходят через 5 стадий горевания. Первая стадия – это стадия отрицания. То есть отрицание самого того факта, что шок и состояние шока и отрицание того факта, что у вас есть это заболевание. Вторая стадия – это стадия злости. То есть злости на тот факт, что почему это произошло со мной. Также третья стадия – это стадия торг. Это когда вы говорите: ну, а если бы я сделала бы так, я бы не заболела этой болезнью. А если я бы сделала вот так, я бы не заболела этой болезнью. То есть бесконечное «а если бы». И тут очень часто бывает самообвинение. Четвертая стадия – это стадия депрессии. Ну, тут понятно. Депрессия, апатия. Пятая стадия – это стадия принятия. Именно принятие самого факта и этой ситуации, что вы заболели этим заболеванием. Я хочу отметить, что именно эти 5 стадий, они не проходят прямолинейно. То есть эти стадии, они проходят по-разному. Каждый человек индивидуален и по-своему проживает, все. И поэтому вы можете быть в этих стадиях, например, сначала в отрицании, а потом быть в депрессии и так далее. Но самое главное – это прожить эти все 5 стадий и прийти к принятию. Что такое принятие? Принятие – это именно принятие этой ситуации, что вы заболели этой болезнью. И таким образом, когда вы в этом принятии, вы идете и думаете здраво, что мне нужно сделать, чтобы помочь себе. То есть вы слушаетесь врачей и ответственно выполняете все то, что говорит вам врач. Также, когда вы идете на эти процедуры, вы идете с верой, не со страхом, а с верой на то, что исцеление придет. Эта стадия принятия, она именно дает вам силы, которая есть внутри вас, и также веру, надежду на то, что исцеление, дай Бог, иншаллах, произойдет. Милые женщины, я надеюсь, что каждый день будет приносить вам больше веры в себя, веры в ваше исцеление, в радость жизни, и будет делать вас сильнее день ото дня, сильнее духом и сильнее телом. Я желаю вам исцеления на уровне тела, исцеления на уровне души, духовного роста вам также, и веры, укрепления вашей веры, и
радости жизни. И помните, что внутри вас есть огромная сила. ман Зарагул Абдуқодирзода аз соли 2019 ба бемории саратони ғадуди ширӣ гирифтор шудам ва пеш аз ҳама бо розигии Парвардигори олам ва бо табобати табибони машҳур, яъне Расулов Солеҳҷон ва Мирзоева Дилором Сатторовна табобат ёфтам ва ба ҳамаи он нафароне ки гирифтори ин беморианд тавсия доданиам ки ҳатман ин бемории табобатшавандаанд, чунки имрӯз яъне илми муосири медицинаи мо ба як арши байналмилалӣ баробар шуда истодааст ва ин бемориро дар ватани худ беҳад ба хубӣ ба зудӣ табобат медиҳанд ва ман ҳамчун табобатгирандаи яъне маркази саратоншиносии қарияи боло ҳастам ва имрӯз худамро нағз ҳис карда дар ҷомеа фаъолият карда истодам ва ба ҳамаи он нафароне ки гирифтори ин беморианд тавсия медиҳам ки ин бемории яъне сиҳатшаванда аст, табобатшаванда аст. дар табобат кунанд, фақат иродаи мустаҳкам лозим аст ва инчунин миннатдории худро ба ҳамин маркази саратоншиносии қарияи боло ба табибон расонданиам ки беҳад бо як меҳрубонӣ, бо як саривақт муолиҷа намуданашон миннатдории хешро расонам. Инчунин ба фонди хайриявии Музаффар ки ҳамин ба тамоми аҳолии кишвар маълумот дар бораи ҳамин беморӣ, чӣ гуна пешгирӣ кардани ин бемориро тавсия дода истодаанд. Ман шахсан ба ҳамаи халқи ватанамо муроҷиат карда гуфтаниам ки он нафароне ки яъне он шаҳрвандоне ки дар узви бадани худ ягон сӯхтана ҳис мекунанд ё ин ки варама ҳис мекунанд, ҳатман ба маркази саратоншиносии қарияи боло муроҷиат кунанд. Ягон ҷои тарсаш нест, ягон ҷои ҳарос нест. бори дигар мегӯм ки ин табобатшаванда аст. Саривақт аз ташхисҳои тиббӣ гузаштан дар кор ва муроҷиат мекунед, саривақт табобата мегиред, ҳатман сиҳат мешавед. Чӣ хеле ки мана мебинед сиҳат шудам, имрӯз дар ҷомеа фаъолият карда истодам. ман Маъмунов Олимҷон Мирзоумедович, сардори шӯъбаи ислоҳот ва кӯмаки аввалии тибби санитарии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолӣ. имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳама соҳаҳои тандурустӣ бо он мубориза бурда истоданд ки бар зидди бемориҳои ғайрисироятӣ, хусусан бар зидди он бемориҳое ки имрӯз ҳам дар Тоҷикистон бисёр вом мехӯранд, ин ба монанди бемориҳои саратон, хусусан дар байни занони ҳомила пешгирии бемориҳои саратонӣ хеле муҳим мебошад. бояд қайд намуд ки хусусан пешгирии дарёфти саривақтии бемориҳои саратон метавонад ки ба кам намудани он оризаҳо, он вазниҳое ки ба сари беморон меояд мусоидат намояд. имрӯз дар ин раванд Вазорати тандурустӣ бо як қатор созмонҳо, бо як қатор ташкилотҳои ҷамъиятӣ, бо як қатор хазинаҳо ҳамкориҳоро ба роҳ мондааст. хусусан бояд қайд намуд ки аз тарафи фонди Музаффар лоиҳаи зиндагӣ бидуни саратон амалӣ шуда истодааст ки мо дар ҳамкорӣ ба як қатор натиҷаҳои назаррас ноил гардидаем ва ин натиҷаҳои он метавонад ки барои дигар ташкилотҳо дар ҳамкориҳои минбаъда ҳамчун як воситаи фаъолият истифода карда шавад. лоиҳаи мо зиндагӣ бидуни саратон ном дорад. баъди дидани ин наворҳо умед дорам боварии занҳои гирифтори ин беморӣ ба шифо қавитар мешавад. занҳое ки саломатанд мунтазам аз ташхис мегузаранд. биёед мувозеҳи саломатии худу наздиконамон шавем. таҷрибаи бонувоне ки дар навор мебинем намунаи беҳтарин аст барои раҳо шудан аз хастагӣ, ноумедӣ, беморӣ. танҳо худи мо метавонем зиндагие ки худованд ба мо ато кардааст рангину пурмазмун кунем.
аз фурсат истифода бурда ман ба ҳамаи онҳое ки дар омода кардани ин лоиҳа саҳм гузоштанд изҳори сипос менамоям ва ба ҳамаи шумо саломатии бардавом ҳаёти солим ва хушбахт таманно дорам.